پاکستان ایسا پالیں گے، لیکن 1947 کا اینو اس کا بلوچستان ہے ہر ظلم ہر جبر نہ طرفہ وہ جو دھکیلا گیا ہے اور ان کو دھکیلا گیا ہے، اور جس طرح ایٹمی بم دھماکہ کیا گیا چاغی میں، وہاں معذور ابھی تک معذور بچے پیدا ہو رہے، وہاں ابھی تک شاداب نہیں ہوتے جا رہے۔ اسی طرح ہم بلوچستان میں کون کون سے ظلم کو یاد کریں، جس طرح بانو کریمہ بلوچ، شاہینہ شاہد، اسی طرح بھی ایک معصوم بچے مراد امیر کو تشدد کیا گیا۔ اسی طرح بلوچستان میں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے جا رہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست کہا جاتا ہے، ہمیں بتایا جائے کہ یہ ہمارے جو محافظ ہے یہ کہاں کا اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ایک بچوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ کئی لوگ بنن تیشار بنن، کئی لوگ بنن تیشار بنن، کئی لوگ بنن تیشار بنن۔ We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. بلوچ want justice. بلوچ want justice. کئی لوگ بنن تیشار بنن، کئی لوگ بنن تیشار بنن۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں بی ایس او سینٹرل کمیٹی کے ممبر سمند بلوچ کو کہ وہ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب روایت سرخ سلام بلوچستان سمیت دنیا بھر کی تمام شہداؤں کو جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے مادر وطن اپنے ننگ ناموس کے لیے قربان کی۔ بلوچستان کا اگر تاریخ اٹھایا جائے 70 سالوں سے محکومیت، ظلم، بربریت کی داستانیں آپ کو ملیں گے۔ اگر میں بیان کرتا چلوں، یہاں ہمیں بلوچ مسنگ پرسنز ملیں گے تاریخ میں، یہاں ہمیں ڈرل شدہ مسخ شدہ لاشیں ملیں گی۔ ابھی تک ہم کریمہ بلوچ کو نہیں بھولے، ابھی تک ہم ملک ناز کو نہیں بھولے، ابھی تک ہم حیات بلوچ کو نہیں بھولے۔ ریاستی جو اہلکار ہوتے ہیں وہ سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کے گھر کو اجاڑنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بلوچستان میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ میں اس پروگرام کی توسط سے اس کٹ پتلی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کٹ پتلی حکومت آپ ہوش کے ناخن لو۔ بلوچ نے ہر قربانی دی، لیکن بلوچ اپنی چادر و چار دیواری اپنی عزت کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بی ایس او اس زیادتی کو جتنے بھی سخت الفاظ میں مزاحمت کرے کم ہے۔ بی ایس او اس میڈیکل رپورٹ کو مسرت کرتے ہوئے یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر حکومت نے ملزم اہلکاروں کو پیپر کردار تک نہ پہنچایا تو بی ایس او اس سے مزید سخت لائے عمل طے کرے گی، پورے بلوچستان کو جام کرے گا۔ منتوار آپ تمام دوستوں کا شکریہ۔ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، جبر کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے، جسٹس فور، جسٹس فور، جسٹس فور، وی وانٹ، وی وانٹ، بلوچ وانٹ، بلوچ وانٹ، تی لوگ بنن تی شعر بنن، تی لوگ بنن تی شعر بنن۔ احتجاج کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں بی ورگ بلوچ کو کہ وہ اپنا اظہار خیال پیش کریں۔ آج سمجھ نہیں آ رہا ہے داستانیں بری پڑی ہے، لیکن آج
یہ کوئی اپنے لحاظ سے پہلا واقعہ نہیں ہے جو ہم یہاں جمع ہوئے اکٹھا ہوئے. کافی احتجاج ہم شریک ہوئے, لیکن آج کا جو احتجاج ہے کافی دل کو بہلا دینے والا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور دوسری طرف رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں آپ ایک 10 سالہ بچے کو ریپ کرتے ہو. چاہیے آپ کا پہلا جملہ ہی پھر اس کا مطلب ہے غلط ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. اگر اتنا آپ میں غیرت ہوتا, اتنا آپ اسلامی کوئی طریقوں کو فالو کرتے تو آج یہ نوبت نہیں آتا کہ یہاں ہم ایک 10 سالہ بچے کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے. آپ کہتے ہیں رمضان شریف میں پاکستان بنا, اور آپ کے اعمال دیکھیں کہ آپ کے اپنے خود جو آپ جن کو آپ محافظ کہتے ہیں, جس کو آپ نے ہمارے سر پہ زبردستی جبرن توپ کے رکھا ہے کہ وہ آپ کے محافظ ہیں, اور ہمارے ہی محافظ ہمارے جان کے, ہمارے مال, اور اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے عزت کے بھی خود ہی دشمن ہے. وہ ان رکھوالوں کو, ان حفاظت کرنے والوں کو, ان کو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جن سے ہم کو خود ہی خطرہ ہے. اس سے پہلے بلوچستان میں ہمارے نوجوانوں کو اغوا کیا گیا, جبرن لاپتہ کیا گیا, ڈرل شدہ لاشیں ملی, مخص شدہ لاشیں ملی, لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے ننگ ناموس میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, ہمارے عزت اور غیرت کو بھی تار تار کیا جا رہا ہے. اس سے افسوسناک واقعہ مجھے نہیں لگتا اور پیش آیا ہو کہ جو محافظ ہیں, رکھوالے ہیں, خود ہی ہمارے عزت کو تار تار کریں. میں اس طرح دوستوں نے کہا حکومت تو کٹ پتلی ہے, لیکن پھر بھی احتجاجاً ہم ان سے اپیل کرتے ہیں, یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس نے بھی جو بھی اس میں ملوث ہے, جو ایف سی ایل کار ملوث ہے, اس کو قانون کے حوالے کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم آج سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن 4 دن بعد بھول جاتے ہیں. ابھی حیات بلوچ کا قصہ کچھ پرانا تو نہیں ہوا, ابھی 1 سال کی بات ہے کس طرح اس کو اس کے ماں باپ کے سامنے شہید کیا گیا, گولیوں سے چلی کی گئی, اور پھر بعد میں کہا گیا کہ غلطی سے انہیں مارا گیا ہے. اگر غلطی سے 8-10 گولیاں تم کسی کے سر پہ مار کے اسے شہید کرتے ہو اور پھر اسے غلطی کہتے ہو, یہ تمہارے لیے شرم کا ہے. اسی طرح اب مراد امیر کو اس کے بھائی کے سامنے اس کے ساتھ جو بد فعلی کی گئی ہے, اس سے بدترین مثال شاید ہی دنیا میں کہیں نہیں. یہ تاریخ کا ایک سیاہ پنہ ہے جو بلوچستان میں یاد رکھا جائے گا, اور انشاءاللہ اس کا حساب دیا جائے گا. تم اگر محافظ کہتے ہو کہ تمہیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. Justice for Justice for Justice for We want justice. We want justice. Baloch want justice. Baloch want justice. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم بلوچ کی خاطر نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم بلوچ کی خاطر نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. Justice for Justice for تئی لوگ بنن تئی شار بنن, تئی لوگ بنن تئی شار بنن. We want justice. We want justice. Baloch want justice. Baloch want justice. We want justice. امیر want justice. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. بلوچ نسل کشی بلوچ نسل کشی بند کرو, بند کرو.
احتجاجی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں کوئٹہ زون کے ڈسٹرکٹ آرگنائزر شاداب بلوچ کو کہ وہ آ کر اپنا اعتراض پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب روایت خود سلام دنیا کے تمام شہداؤں کو جنہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہوئے انسانیت کی بقا کے لیے جنگ لڑی اور بالخصوص وجہ بلوچستان کو جنہوں نے اپنے سائل و وسائل اور مادر ملت کو بچانے کے لیے اپنے جانوں کو نذرانہ پیش کیا. ساتھیوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کو ایک قانونی بنایا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ایک صوبہ ہے، لیکن جب ہم صوبوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے دیگر صوبوں کو دیکھا جائے، بالخصوص پنجاب کو دیکھا جائے تو وہاں شاید ہمیں لگتا ہے کہ کوئی جمہوریت نام کی کوئی چیز ہے، کوئی گورنمنٹ ہے. لیکن جب بات بلوچستان کی جاتی ہے تو ہمیں ہر جگہ یہ بھوت والے ہی نظر آتے ہیں. اسی طرح تقریباً کچھ وقت پہلے سید حیات بلوچ کو جو تربت میں ایک ایف سی کے اہلکار نے جذبات میں آ کر بقول ان کے شہید کر دیا اور یہ کہہ کر اس معاملے کو نمٹایا کہ اس ایف سی اہلکار نے جذبات میں آ کر اس کو مار دیا ہے. اب ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ پنجاب میں کسی ایف سی یا آرمی کے اہلکار نے جذبات میں آ کر کسی پنجابی کو مارا ہے یا کسی دوسرے قوم کے لوگوں کو مارا ہے، یا سندھ میں یا کے پی کے میں. یہ بلوچستان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آیا ان کے جذبات صرف بلوچوں کے پہ نکل جاتا ہے؟ ابھی جو ریسنٹلی اوشاب میں رمضان کے مہینے میں جو پاکستان، ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ اسلام کو صرف پاکستان میں ہی ہے اور کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور اسی اسلام کے رکھوالے آیا روز بلوچوں کو جبری طور پر اٹھاتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں. اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے نا جبری طور پر زنا کیا جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان کو. اسلام کے نام پہ بنا ریاست اور اسلام کے رکھوالے بقول ہمارے دوست تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں تو لا الہ الا اللہ کے بدلے یہاں زناکاری اور ظلم و بربریت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. ہم پولیسوں کی طرف سے نہ صرف اس عمل کی مذمت کرتے ہیں بلکہ جو متعلقہ ادارے ہوں، یا وہ ضلع انتظامیہ ہو یا ایف سی آئی جی ہوں، جو بھی ہو، ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو اہلکار ہے اس نے جو عمل کیا ہے نہ صرف اس کو پکڑ کے سزا دی جائے بلکہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک فرد کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کا ایک سوچ ہے. انہوں نے بلوچستان کو یہ تعلق نہیں سمجھا ہے جس طرح ماضی میں ہوتا ہے جب قبضہ کی دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتے رہے تو وہاں کے عورتوں کو انہوں نے جبراً زنا اور دیگر ظلم و بربریت کے شکار بنا ہے. لیکن اسلام کے رکھوالے عورتوں کو تو کہہ رہے اب مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. شرم آنی چاہیے ان کو. تھینک یو. بہت بہت منتوار شاداب بلوچ. تیلو گنن تیشار گنن تیلو گنن تیشار گنن. جسٹس فور بلوچ وانٹ بلوچ وانٹ. ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے جبر کے یہ ضابطے جبر کے یہ ضابطے ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں. جسٹس فور احتجاجی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں بی ایس او کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر ریاض بلوچ سے کہ وہ آ کر اپنا اظہار خیال پیش کریں. سر تھوڑا ایسے اینونا داموچی ہر وقت تناموچی تا بعض مختلف ہے اور ہمیشہ نموچی کنن تو تینا حقاتک کنن تینا وسائل کی کرینن تینا خود مختاری کرینن تینا ہمو ایتات منوائف کی کرینن تے ارا جائز. لیکن اینونا موچی
اسے اندنو بربریت تسینا انتہانا خلاف ارا کہ انسانیت نا روح علاقی ہمو بندگا ارادی کی محافظ پانی گرہ گفتہ کارم انسان نا حفاظت جان مال نا حفاظت مگر انت وحشت ناکو کارم اس مطلع ہمو چنا ارا کی 10 یا 12 سال نا سے ارا کی انسانی سماجی معاملات بھی شاید دائس کان سرپت مفق لیکن او دے ان طریقہ ٹارچر کرنے گا او کام پد او دے ان طریقہ ٹریٹ کرنے گا بعض انسانیت نا عبارہ کی حقوق کو اوفتا خلاف ورزی مسنے اچھا صرف تو او مس او کام پد اندروں میڈیکل رپورٹز نہیں اتنگا ارا کی مجرم ارے ارا کی جرم نہ ارتکاب کرے نے یہ سمجھے کہ وہ دے ڈکنگ نہ کوشش مس اور ارا کی وکٹم مس او نہ آواز دبائفنگ نہ استحصال کرنے نہ کوشش کرنے کا اینو نہ دا مچیٹی برو کا کل سنگتک تینا غیرت نہ تینا وطن دوستی نہ انسانیت دوستی نہ ثبوت دسر ادارے بسر تینا احتجاجی ریکارڈ کریں پھر اور اکرا نعرے بلند کریں بی ایس او ہر ہمیشہ ان کا ظلمات کا خلاف پیش دکھانے اور مزید بھی پیش دکھو بی ایس او شان زونی ان کا پروگرام اینڈ تننگ گا یہ داد اتوا کی او کلان وقتی دونوں عمل اس کرے کہ تینا انسانیت نا عمل دس اور او کم پد امو بندگاک ارا کی منتخب نمائندگاک ارا کی امو مخلوق نا ووٹ آتے کٹانو اسمبلی تے ٹولو کو اسمبلی تو امو جاگا کو ارا کی قانون جوڑ کے رہا مگر انت قانون جوڑ کرو نن مرون مالو رانون دونوں مسنے انت سالسم تو دائس کان گدرنگ تلی شہید آیات اموی ڈسٹرک اموی جاگا شہید کرنے گا انت مسن دا سے بھی مس ورون نن کی امو منتخب بندگاک سینیٹر ایم پی ایک ایم این ایک ارا کی امو جاگا تر یا بلوچستان منتخب مسنو انانو انت پالیسی طور انت قانون پیش کرو بعض منت بات سنگتا We want justice. We want justice. Baloch want justice. Baloch want justice. Justice for justice for ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے جبر کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں ہم مراد کی خاطر نکلے ہیں تی لوگ بنن تی شار بنن تی لوگ بنن تی شار بنن اب میں احتجاجی مظاہرے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بی ایم پی کے ضلعی رہنما ڈاکٹر علی احمد کمرانی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچ آرگنائزیشن کی جانب سے آج کے اس احتجاجی پروگرام میں شریک بی ایس او کے ساتھیوں ہماری بہنیں بی این پی کے ساتھیوں آج کا دن اس طرح کا سفاکانہ عمل کم از کم بلوچ سرزمین میں اس گناہونی عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس عمل کو کرنے والے یقیناً یہ جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کا عمل کیا جائے گا تو بلوچ اور بلوچ کا غم و غصہ شدید ہوگا۔ جب بھی ان 70 سالوں میں جب بھی بلوچ کو یا بلوچستانی قوم کو جس طرح نواب اکبر خان مفتی کو جب 2005 میں ایک شورش شروع ہوا اور زبردستی نواب مفتی کو نواب اکبر خان کو پہاڑوں پر بھیج دیا گیا، اس کے لیے
इसी तरह का एक घनौनी साजिश किया गया, जिस तरह एक सिंधी औरत डॉक्टर शाजिया है, इस तरह इनका रेप किया गया, जिस तरह हमारे बलोच अकाबरीन को उनके गमे गुस्से को उबारा गया, अब दोबारा उन्हीं हरकत पर हमल पैरा होकर इन कुव्वतों ने हमारे भाई मुराद बलोच के साथ जो घिनौनी अमल किया है, यकीनन इसके पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। बलोच के बारे में यहाँ के जो अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, लेकिन किसी कुव्वत ने भी इस तरह का कोई शर्मनाक अमल बलोच के साथ नहीं किया। जिस तरह के नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद ला इलाहा इल्लल्लाह, जो फितने के लिए पढ़ा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इनको इस्लाम से कोई सरोकार नहीं, इनको बलोच से कोई सरोकार नहीं, इनको जरूरत है बलोच सरजमीन। साथियों, मैं आखिर में उन कुव्वतों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि आप जो भी करें, जिस तरह आप कहते हैं अपने मुहाफिज, हमारे मुहाफिज ये हमारे वर्कर है, ये हमारे बलोच तालिब इल्म है, हम आपके साथ बंदूक है, हमारे साथ कलम है, आप मार सकते हैं, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हकूक से, अपने साइल वसाइल से, अपने सरजमीन से हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। मैं तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ, मैं आप तमाम दोस्तों का ज्यादा वक्त नहीं देना चाहूँगा। मैं BSO के क्वेटा शाल जोन को इस प्रोग्राम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से यकीन दिलाता हूँ कि BNP हमेशा आपके साथ शान बचाना करी रहेगी। जिए बलोच, जिए बलूचिस्तान। बाज़ मिन्नत डॉक्टर अली अहमद कमरानी। अब ये जो एहतजाज जारी है बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शाल जोन की तरफ से, ये ओशाब में कम से कम बच्चे मुराद अमीर के साथ ज्यादती और तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। BSO ने हमेशा मुश्किल घड़ी में मुज़ाहमत की है और ये पैगाम दिया है कि बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ है, चाहे वो बलोच के साथ हो या किसी और के साथ, किसी और कौम के साथ हो। लेकिन आ गई है कि बलोच के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जुल्म जबर तशद्दुद किया जाता है, जिसके खिलाफ हमेशा BSO ने खड़ा होकर ये पैगाम दिया है कि हम मुज़ाहमतकार हैं, हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, चाहे हमें जान से मार दिया जाए, चाहे हमें शहीद अमीर के फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन हम हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और जब के खिलाफ हम आकर खड़े होंगे और हम अपना मुज़ाहमत करेंगे और तुम्हें ये दिखाएंगे कि हम मुज़ाहमतकार हैं। बलोच ने जो है ना बंदूक उठाना छोड़ दिया है, बलोच मुज़ाहमतकार हो चुका है, बलोच कलम उठा रहे हैं, उसे मजबूर ना किया जाए कि वो बंदूक की तरफ दोबारा चले जाए। जिस मुल्क की ये बात करते हैं पाकिस्तान, वो जो है ना कहते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर हमेशा बलोच को जो है ना कुरान के नाम पर धोखा दिया जाता है, बलोच के ऊपर तशद्दुद और ज्यादती किया जाता है। रमज़ान के महीने में बलोच को कलाम पाक के नाम पर जो है ना लाकर फांसी दिया जाता है, हमेशा बलोच के साथ कुरान पाक के नाम पर जुल्म जबर किया जाता है। ये पाकिस्तान अगर इस्लामी रियासत होता तो इसमें इस्लामी कानून होता, ना कि जबर जुल्म का कानून होता, और ये जबर जुल्म के कानून के खिलाफ हमेशा बलोच खड़ा होगा। बलोच ने खड़ा होकर ये हमेशा दिखाया है कि हम मुज़ाहमतकार हैं, हम आप तालीम की खातिर निकले हैं, हम कलम उठाकर इसका मुज़ाहमत करेंगे और ये जबर और जुल्म को कलम के तवज्जो से हम ख़त्म करेंगे। अब मैं और एहतजाजी मुजाहरा को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कोयटा जोन के ऑर्गेनाइज़र शकूर बलोच को दावत देता हूँ कि वो आकर अपना इज़हार ख्याल पेश करे। शकूर बलोच। साथियों, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोयटा प्रेस क्लब के सामने हमारा सरापा एहतजाज है, और ना ही इस नौबादी की सरजमीन पे मुझे यकीन है कि आखिरी बार होगा कि हम और आप खड़े होकर मुजाहरा कर रहे होंगे। ये बलोच वतन पर
नौबती जबर जुल्म का एक तसलसल है जो अंग्रेज साम्राज्य से शुरू होकर और फिर पाकिस्तानी साम्राज्य के हाथों गुज़िश्ता 72 सालों से चलता आ रहा है। हमें याद है केसी प्रेस क्लब के सामने पिछले साल हम इसी जिला केस में इसी जज्बाती मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों नाम नहाद मुजाहिदीन इस्लाम के हाथों शहीद होने वाले हयात बलोच की शहादत का रोना रो रहे थे। कहा जाता है जी FC एहलकार जज्बाती हो गया था, चले मान लिया। आज एक बार फिर उसी जिला केस में आपके FC एहलकार ने जज्बाती होकर जिनसी ज्यादती की कोशिश की बच्चे के साथ, बल्कि की रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट आता है कि जी जिनसी ज्यादती तो हुई नहीं, हम ये मेडिकल रिपोर्ट आपके मुंह पे मारते हैं। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद करती है। मान भी लिया जाए कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, आपने ज्यादती नहीं की, लेकिन आपकी जुर्रत कैसी हुई आपने ज्यादती की कोशिश की? आपकी जुर्रत कैसी हुई आपने एक बलोच की तरफ आंख उठा के देखी? आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने बलोच सरजमीन के फर्जंद पे हाथ उठाए? और ये कोई पहली बार नहीं कि ऐसे वाकयात हुए हैं। इसी रियासत मदीना के इस्लामी सुपह सालारों की एक तारीख है, एक शर्मनाक तारीख है, एक गंदी तारीख है। रेप करने के आप आज से कोई 40-50 साल पहले जाएं तो बांग्लादेश ऐसे दास्तानों से भरी पड़ी है। अरे कितने बार आपके अवकाश बाकी होंगे? बांग्लादेश में लाखों औरतों के साथ रेप किया गया, लाखों बार आपके साथी जज्बाती हो गए। आप ये जज्बाती एहलकार आपके पंजाब में क्यों नहीं होते? आपके एहलकार जज्बाती कश्मीर में क्यों नहीं होते? गिलगित बल्तिस्तान में क्यों नहीं होते? बलोचिस्तान में क्यों होते हैं? या जिन अफवाम पे आप काबिज हैं, जज्बाती होना सिर्फ आपका वहीं पे है। तो आज इस एहतजाजी मुजाहरे के तवस्सुत से, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से हम एक नाम नहाद मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, बल्कि ये भी मुतालबा करते हैं कि ना सिर्फ उस एक FC एहलकार को जिसने एक घिनौनी कोशिश की उसे सजा दी जाए, बल्कि बलोचिस्तान से इस सोच की खात्मा किया जाए जो नौवादी सोच ये जज्बाती एहलकार पाल रहे हैं। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुजाहरे में शिरकत की और हमें टाइम दिया। Justice for Murad Hamid. We want justice. We want justice. एक सुर्ख समंदर मौजों की रवानी सरवान में देखो, माओ की दुआएं, बहनों की सदाएं। एक सुर्ख समंदर, एक सुर्ख समंदर। We want justice. We want justice. बलोच want justice. जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जेबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जेबर के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एहतजाजी मुजाहरे को आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर बालाज कादिर बलोच मरकजी इंफॉर्मेशन BSO से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर अपना इज़हार करें। आगे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकंदने चंपाचियो बेवांकिया हस्ते जुबान, साकंदने चंपाचियो बेवांकिया हस्ते जुबान, गूशी बिबितपा इश्कनग चम्मी बिबितपा गिंदगा, अरवाए चिया टा सरा जुर तक जहान, करन तई गोशो मनी गुंगे जुबान, तोचू बदल जुड़ते तोपा बदल जुड़ते जुबाने मिन्नता बेबावरे, मनपा पिती मीरा सुमाते गुल जमीना तलवसा, मन आदमे औलाद अला मेहरानियत के वारिसा, मनपा मिरकदार नबा मेरा के आवार नबा। सबसे पहले हम जिस मकसद के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये बलूचिस्तान में या कि इस सरजमीन पर होने वाला पहला और अनोखी वाक़या नहीं है, बल्कि अगर हम इन रियासती एहलकारों की तशद्दुद के निशाना बने हुए लोगों की, बलूचिस्तान की सरजमीन में बसने वालों की तारीफ उठा कर देखें तो 2006 को इन्हीं रियासती एहलकारों की जानिब से एक डॉक्टर शाजिया मरी के ऊपर भी इस तरह का केस हुई थी, जिसके बाद उसके लिए शहीद नवाब अकबर खान जी ने अपनी मेहमान शहीदन के लिए, अपनी मेहमान की जो है ना नंगो नामूस के लिए अपने जान का नजराना पेश किया। और उस वक्त के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने फौजी कैप्टन को बचाने के लिए जो कोशिशें की, जो आग बलूचिस्तान की सरजमीन पर लगाया, उस आग की तपिश आज भी मौजूद है। ऊशाब में होने वाला सानिया, जिसका मुल्जिम आज अभी 2 घंटे पहले लेवीज एहलकारों के लेवीज फोर्स के हवाले किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ उन रियासती फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से ये बयान जारी होते हैं कि ये एक ज़ाती फेल है। मुझे समझ नहीं आता, दोस्तों ने भी बात की कि ये ज़ाती फेल कब से बलूचिस्तान में जारी है। आप बलूचिस्तान के मासूम लोगों को आयात बलूच की तरह स्टूडेंट्स को 8-8 गोलियां मार के कत्ल करो और फिर आप इसको कहो कि जी ये एफसी का नहीं बल्कि एक आम फर्द का जो है मामला है। आप जो है ना बलूचिस्तान में बलूच के गाँव कोचों में जाकर लोगों की घरों की पामाली करो, चादर चार दीवारी की पामाली करो, लोगों की इज्जत नफ्स की पामाली करो और फिर ये कहो कि GAFC और फोर्सेस का नहीं बल्कि एक फर्द का मामला है। हम ऐसे फर्दी मामले के मुंह पर थूकते हैं और हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है ये एक फर्दी जाती मामला नहीं बल्कि वो नौआबादियाती निज़ाम है जो बलूचिस्तान पर, बलूच ज़मीन पर तसलसल के साथ 1947 से लेकर आज तक जो बर्बरियत जारी है वो उसका एक तसलसल है। आज जिस तरह से इस वाक़ये ने इस कमसन बच्चे के साथ ज्यादती करने की जो उन्होंने गलोनी कैल के लिए एक वीडियो भी मेरे सामने से गुजरा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अफसोस इस बात पर होती है कि जो एहलकार जिनको आपने खुद लेवीज के हवाले किया है, जिस एहलकार को आपने खुद ये जो इकरार किया है कि उसने वो मुजरिम है या कि मुल्जिम है, तो फिर उसी बच्चे की ज्यादती के फौरन बाद ऊशाब के तमाम लोगों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी किया था। उसके भाई फैमिली ने भी इस बात की तस्दीक की थी, लेकिन जब रिपोर्ट बनते हैं, मेडिकल रिपोर्ट जो है जारी होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे के साथ ज्यादती नहीं हुई है। हम इस रिपोर्ट को ना सिर्फ में बल्कि बलूचिस्तान में बसने वाले तमाम लोग आपकी रिपोर्ट को ये लेकर अपने डॉक्टरों के मुंह पर मारो, अपने लोगों के मुंह पर मारो। जिस एहलकार ने ज्यादती की है उसको आपको मानना पड़ेगा और इबरतनाक जो है सजा, जो सजा खुद कानून में मुकर्रर है उसको सजा देनी पड़ेगी। इस हवाले से मुझे एक शेर है तो ज़रूरी समझता हूँ कि इसको पढ़ो कि इल्ज़ाम लगाओ मार भी दो, दामन से मिट्टी चाड़ भी दो, ऐ जुल्म जबर के मतवालो, तुम हक के नाम पे बातिल हो, तुम वैशी हो, तुम कातिल हो। आज इस बात को याद करें कि जो आपकी कारस्तानियाँ बलूचिस्तान पर जारी है, हम ये नहीं कहते कि आप
कत्ल भी करो, मार भी दो, हमारे बच्चों के साथ ज्यादती भी करो, तशद्दुद का निशाना भी बनाओ, और फिर इसमें जाती फर्दी मामले का नाम देकर इसको रफा दफा कर लो। इस तरह हम होने नहीं देंगे। हमें सब चीज़ों का पता है। इस लोग जो यहाँ आज खड़े हैं या कि पूरे बलूचिस्तान का आवाम सरापा एहतजाज है इस वाक़े के खिलाफ, सबको पता है कि क्या हो रहा है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी, आप बलूचिस्तान में जाएं, जिस ऊशाब की आज बात हो रही है, आप जो है बालगतर से लेकर ऊशाब से लेकर तुर्बत सिटी तक जाएं, आप मंद में जाएं, दश्त में जाएं, डेरा बुगटी में जाएं, बलूचिस्तान के जो इलाके गाँव हैं, देहाती इलाके हैं, वहाँ पर स्कूलों नीचे लोगों की घरें हैं, वहाँ के लोग जो है ख़वातीन खेतों में जाती है, काम करने जाती है, पानी भरने जाती है, और उनके सर पर पहाड़ों के ऊपर हिप्सी के मूर्छे हैं और स्कूलों के ऊपर आपके मूर्छे हैं। अगर ये ज़ाती मामला है, इस बच्चे के साथ जिसने ये ज़्यादती की है, ये ज़ाती मामला है, तो लोगों के घरों के ऊपर, लोगों की इज्जत के ऊपर, लोगों के नामूस के ऊपर जो आपने जो मूर्छे लगाए हुए हैं, वो कहाँ के ज़ाती मामले हैं? मैं समझता हूँ हयात बलूच की वाक़े के बाद जिस तरह हयात बलूच के वाक़े को इन फोर्सेस ने या कि इनके दलालों ने छुपाने की कोशिश की, उस वाक़े को दबाने की कोशिश की, और आज जिस तरह बलूच अवाम ने, बलूच जो है ना, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ने जो तहरीक चलाई, भरपूर कामयाब हुई, और उस तहरीक के बाद जो है उस अच्छी सरकार को सजा दी हुई, और उनकी जो बात, ये माइंड सेट और ये जो किताब है वो रद्द किया लोगों ने, ये फर्जी मामला है। बल्कि आपको साबित हुआ कि आप जालिम हैं, आप कातिल हैं, आप खूनी हैं, आप वैशी हैं, और आप दरिंदे हैं। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि इस मामले को जिस तरह भी आप हयात बलूच की वाक़े की तरह छुपाने की कोशिश कर रहे हो, इसको भी फर्जी या कि ज़ाती जो है फेल का नाम दे रहे हो, हम जब तक इसकी शफात मेडिकल सिर्फ तुर्बत में नहीं है, आप पाकिस्तान के या कि बलूचिस्तान के किसी भी जो है ना बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओ, वहाँ इस टेस्ट को दोबारा जो है ना टेस्ट कराओ। जब तक आप इसकी जो रिपोर्ट है क्लियर रिपोर्ट नहीं देते, और जब तक जो इनकार को पकड़ा है, आज लेवीज के हवाले किया है, ऐसा ना हो कि कल आप कहते हो कि ये बेगुनाह है, इसको छोड़ दो। जब तक इस वाक़े की तहकीक नहीं होगी, जब तक इस वाक़े में मुलव्वस FC एहलकार को सज़ा नहीं दिया जाएगा, हम सब लोगों को इस वाक़े के खिलाफ कटा लेना है, कड़ी लेनी है। जब तक इस वाक़े में मुलव्वस लोगों को सज़ा नहीं होगी, हम सब लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। Zrumbish.